Hi students, welcome to this class. So here in the module 6 we study about mainly about the electrical safety, physiological effect of electrical current and susceptibility parameters, various susceptibility parameters. Next one we study about the different types of protective equipments to be installed to prevent this electrical shock. And this module mainly deals with the electrical safety and your electrical shocks. So here we first see about what is electrical safety. So electrical safety is a medical procedure usually exposes the patients to more hazards than the typical home or workplace. First one in medical environments, the skin and mucous membranes are frequently penetrated or altered. Then that is, I think you know the method of measuring the blood pressure is either inserting a catheter inside your body or by using sphygmomanometer. That is by inserting a cuff on your shoulder and you can measure the blood pressure. So in your ICUs, what will they use? They will not check your BP by having the cuff in your shoulder and all. They need to have a blood pressure of your body to be continuously monitored. So in that case they will insert a needle into your body, into your veins. So from there you will be getting the blood pressure, instantaneous blood pressure. So in this condition what happens means, in this, if they are inserted a needle, if anything is being inserted into the body, if a small current passes into that catheter, it will cause a major severe electrical shock. It will cause a severe electrical shock to the patient. Why? Because the resistance of your body apart from external to the skin will be very lesser than internal of your body. That is in your external. So in your hand you are having a resistance. When you touch an equipment you will be getting electric shock, fine, but the skin resistance is somewhat higher than compared to the inside of your body. Inside of your body you will mainly exposed of your blood. So in that what happens, the blood will be having a very low resistance. So that's why the electrical current is easily being transmitted to the heart and causing the cardiac arrest. So this is what they mean. In medical environment, the skin and mucous membranes are frequently penetrated or altered. There are many sources of potentially hazardous substance and energy forms that could injure either patient or the medical staff. The sources of hazards include fire. The sources of hazards include the fire, air, earth, water, chemicals, drugs, microorganisms. Second one, waste products. Third one, sound and electricity. Fourth, natural and unnatural disasters surroundings, gravity, mechanical stress. Fifth one, people responsible for act of omission and operation. So these are all the sources of hazards through which the chance of electrical shock may be there. So these waste products, I think you can hear it is somewhat you see why we are considering the waste products. Say in your vacuum, consider you are having a vacuum cleaner. In your vacuum cleaner, some waste products will come accumulated in your vacuum cleaner, and in that vacuum cleaner you are not cleaning that vacuum cleaner for 2 to 3 months. So what happens, these waste products which come and accumulates on the side of the motor of the vacuum cleaner will cause a static electricity, and this static electricity causes an inbuilt voltage inside your vacuum cleaner. This may induce an
electrical shock. So these are also the problem. So the waste products, so that is why the hospitals are kept as very clean. So these are all the sources of hazards. So through this the electrical shock may come. So the physiological effects of electricity. So what are the physiological effects of electricity? Physiological effects of electricity to occur, the body must become a part of electrical circuit. Physiological means say there are two types. Physiology means your body being exposed to your body being exposed. So that affect means physically affect. Physiological effect means affecting the physical body of a person. That is called as the physiological effect. അതായത് ഫിസിക്കലായിട്ട് ഒരു പേഴ്സണിന്, അതായത് ഒരു ബോഡി ഒരു പേഴ്സൻ്റെ ഒരു ബോഡി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അതിന് ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയാം. അങ്ങനെ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? അതായത് എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം? ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണം? ആ ഇലക്ട്രിക്കൽ സോക്കറ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൈ വെച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്യണം, അല്ലേ? അപ്പം അതായത് ഇലക്ട്രിക്കൽ സർക്യൂട്ടുമായിട്ട് ഞാൻ എന്താവണം? ഐ ഷുഡ് ബി കം ഇൻ കോൺടാക്ട്. then only I will feel the electrical shock. So that is why the body must become a part of electrical circuit. The current must enter the body at a tone point and leave at some other point. ഒരു പോയിന്റിൽ എൻ്റർ ചെയ്തിട്ട് മറ്റൊരു പോയിന്റിൽ ലീവ് വേണം. എൻ്റർ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എൻ്റെ ഹാൻഡ് ആയിരിക്കും, ലീവ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എൻ്റെ ലെഗ് ആയിരിക്കും. ലെഗിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് എങ്ങനെ പോകണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ലീവ് ടു ദി ഗ്രൗണ്ട്. സോ there should be a connection. So then only you will be having an electrical shock. The magnitude of the current is equal to the applied voltage divided by sum of series impedance. Magnitude of the current, അതായത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന കറണ്ട് ചെറിയ മില്ലി ആംപിയർ എന്നല്ല, 15 to 10 ആംപിയർ ആണ് കറണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. അത്ര കറണ്ട് നിങ്ങൾ വരുമ്പോൾ 15 ആംപിയർ ബൈ മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ദി കറണ്ട് 15 ആംപിയർ, അത് നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും? വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 240 വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡ് ബൈ 1000 ഓം. എത്ര ആവും നോക്കിക്കോളൂ. 240 വോൾട്ടേജ് divided by 1000 ohm. 240 by or say 250 by 1000 പറയുമ്പോൾ തന്നെ 1/4, അതായത് 1/4 ആയില്ലേ? അതായത് 0.25 ആംപിയർ ആയി. 0.25 ആംപിയർ ആയി. സോ 0.25 ആംപിയർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ബോഡി പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കൺസിഡറിങ് ദാറ്റ് യുവർ ബോഡി റെസിസ്റ്റൻസ് ഈസ് 1000 ohm. The magnitude of the current is equal to the applied voltage divided by the sum of series impedance of the body tissue and two interface at the entry points. So this we'll study in detail. The three phenomena can occur when electric current flows through the biological tissue. ഫസ്റ്റ് 3 തരത്തിൽ ഉണ്ടാവാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ഫസ്റ്റ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് എക്സൈറ്റബിൾ ടിഷ്യൂ, നെർവ് ആൻഡ് മസിൽസ്. ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ വെച്ചാൽ പെട്ടെന്ന് നിങ്ങളുടെ നെർവും മസിൽസിനും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യും. അതായത് എങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഫീൽ ചെയ്യുക? 2 തരത്തിലുള്ള നെർവ് ഉണ്ട്, നിങ്ങൾക്ക് അത് അറിയാലോ. സെൻസറി നെർവും മോട്ടോർ നെർവ് ഉണ്ടാവും. സെൻസറി നെർവ് അത് സെൻസ് ചെയ്തിട്ട് ഡയറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ബ്രെയിനിൽ കൊണ്ടുപോയി ബ്രെയിനിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് ഒരു ആക്ഷൻ വരും. ആക്ഷൻ വന്നത് ഏതിലൊക്കെ വരാം? മോട്ടോർ നെർവ്സിൽ വരും. മോട്ടോർ നെർവ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾക്ക് ഷോക്ക് അടിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ തന്നെ വെച്ചിരിക്കുമോ? നല്ല രസമുണ്ട് വെക്കുമോ? ഇല്ല. അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങൾ ബോഡി കൈ വിഡ്രോ ചെയ്യും. അതാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ സ്റ്റിമുലേഷൻ ഓഫ് എക്സൈറ്റബിൾ ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, റെസിസ്റ്റീവ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ടിഷ്യൂ. ഇത് 2nd degree ബേൺ എന്ന് പറയാം. അതായത് റെസിസ്റ്റീവ് ഹീറ്റിംഗ്, അതായത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹൈലി ഒരു വലിയൊരു റോഡ് ഉണ്ടെന്ന് കരുതുക, അതിൽ കുറച്ച് കറണ്ട് ഉണ്ടായി. അപ്പോൾ നിങ്ങളെ കയ്യിൽ ആ റോഡ് വന്ന് പെട്ടു. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അബദ്ധത്തിൽ ആ റോഡ് പിടിക്കേണ്ടി വന്നു. ഒരു 2-3 മിനിറ്റ്, ഒരു 10 സെക്കൻഡ് പിടിക്കേണ്ടി വന്നു. ആ 10 സെക്കൻഡ് പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? നിങ്ങളുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടാവും. പൊന്തിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് പോയിട്ട് പൊള്ളിയിട്ടുണ്ടാവും. ആ ഒരു ബേൺ ടൈപ്പ് എഫക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടാവും. സോ അതാണ് റെസിസ്റ്റീവ് ഹീറ്റിംഗ് ഓഫ് ദി ടിഷ്യൂ. ഇത് 1st degree ബേൺ ആണ്.
പിന്നെ നെക്സ്റ്റ് വൺ, ദി ഇലക്ട്രോകെമിക്കൽ ബേൺസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആൻഡ് വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ്. അതായത് ഇത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഡിഗ്രി ബേൺ എന്ന് പറയാം. അതായത് എങ്ങനെയാണ് ഈ ഡിഗ്രി ബേൺ പറയുന്നത് വെച്ചാൽ, ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ, നിങ്ങളുടെ സ്വതവേ നിങ്ങളുടെ അടുക്കളയിൽ ചെറിയ ഈ അടുക്കളേൻ്റെ ആ ദോശച്ചട്ടിൽ ഇങ്ങനെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ചെറിയ ബേണില്ലേ, അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി ബേൺ എന്ന് പറയാം. സെക്കൻഡ് ഡിഗ്രി ബേൺ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പൊള്ളലുണ്ടായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ സർഫേസ് എക്സ്പോസർ ആവും. തേർഡ് ഡിഗ്രി പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ അത് നിങ്ങളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹാൻഡിൻ്റെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഇത് മസിൽ തന്നെ അത് വേർപെട്ട് പോകും, നിങ്ങളുടെ ബോൺസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അതാണ് തേർഡ് ഡിഗ്രി ബേൺ എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ്, ദ ഫിനോമിന ക്യാൻ അക്കോർ വെൻ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ട് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ബയോളജിക്കൽ ടിഷ്യൂ. ഫസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്കൊരു ചെറിയ ഒരു ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെടാം, നിങ്ങളെ കൈ വിഡ്രോ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ്, കൈക്ക് ചെറിയൊരു ബേൺസ് ഉണ്ടാവാം. മൂന്നാമത്തത് ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ ബേൺസ് ആൻഡ് ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് വെച്ചാൽ ബോഡിയിലെ ടിഷ്യൂ മസിൽസൊക്കെ ഡാമേജ് ആവാം. ആൻഡ് ഫോർ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ട് ആൻഡ് വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ്. സോ ഇത് പറഞ്ഞ ഡയറക്റ്റ് കറണ്ടും വെരി ഹൈ വോൾട്ടേജ് 66 kV ആ ലെവലിലെ വോൾട്ടേജാണ്. സോ ഇവിടെ നോക്കുക, ഒരു വെയിറ്റ് ഓഫ് എ പേഴ്സൺ 70 kg ആണ്. ഇതിലൊരു കോപ്പർ 8 ഗേജ് കോപ്പർ വയർ ത്രൂ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്തു. സോ അപ്പോഴെന്താ സംഭവിക്കുക, ഈ വിൽ ബി അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു ദി ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്ക്. സോ വാട്ട് ആർ ദി എഫക്റ്റ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്സ്? നിങ്ങളുടെ ഒരു ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ്? അപ്പോൾ നമ്മൾ 3 തരത്തിൽ പറഞ്ഞു, 3 തരത്തിൽ അത് ഉണ്ടാവാം. ഒന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ട് ഹാൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യുക. മറ്റൊന്ന്, നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ഷോക്ക് ബേൺ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഒന്ന്, ടിഷ്യൂ ഡാമേജ് ഉണ്ടാവും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെ കറണ്ടാണ് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മളിവിടെ ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ 1 mA കറണ്ട് ആണെങ്കിൽ ത്രിഷോൾഡ് ഓഫ് ഫീലിംഗ് ആൻഡ് ടിഗ്ലിംഗ് സെൻസേഷൻ. ത്രിഷോൾഡ് ഓഫ് ഫീലിംഗ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെറിയൊരു DC മോട്ടറൊക്കെ ചെറിയ ഒരു ഇലക്ട്രോണിക് സർക്യൂട്ട്സൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ചെറിയൊരു കറണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാവും. ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ 1 mA. ഇത് ഒരു നമുക്ക് പറയാം, ദിസ് ഈസ് കോൾഡ് ആസ് ദി ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട്. അത് പോയിക്കോളൂ, അത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് വലിയ പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല. 5 mA accepted as a maximum harmless current. And 10 to 20 mA beginning of sustained muscular contraction can let go current. This we call as the threshold of perception. Maximum current ആണ് നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. അതിന് മുകളിൽ നിങ്ങൾ കറണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡി ട്രാവൽ ചെയ്താൽ മസ്കുലറിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും, മസിൽ പെയിൻ ഉണ്ടാവും. അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഉണ്ടാവുക. പിന്നെ 100 to 300 mA ഒക്കെ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് ഈസ് എ സസ്റ്റൈൻഡ് മയോകാർഡിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ. സസ്റ്റൈൻഡ് മയോകാർഡിയൽ ഡിസ്ഫങ്ഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലെ ഹാർട്ടിലെ വെൻട്രിക്കിൾസ് സസ്റ്റൈൻഡ് ആയിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവും. അതായത് നോർമലി നമ്മുടെ ബീറ്റ് പറയുമ്പോൾ 70 to 80 ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ഹാർട്ടിൻ്റെ വരുന്നത്. ഇത് വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ വരുമ്പോൾ അതൊരു 200 ബീറ്റ്സോ 300 ബീറ്റ്സോ ചിലപ്പം 500 ബീറ്റ്സ് വരെ അത് എത്താം. അങ്ങനെ അത് ഹൈലി ബീറ്റ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും, അത് ബീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ആ ബീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ കൊണ്ട് ആ ബീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യണം. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, 100 to 300 mA ഒക്കെ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ 6 ആംപിയർ ഇസ് എ സസ്റ്റൈൻഡ് വെൻട്രിക്കുലർ കോൺട്രാക്ഷൻ ഫോളോഡ് ബൈ നോർമൽ ഹാർട്ട് റിതം, ഡീഫിബ്രിലേഷൻ, ടെമ്പററി റെസ്പിറേറ്ററി പാരലിസിസ് ആൻഡ് പോസിബിൾ ബേൺ. അതൊക്കെ 6 ആംപിയർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ബേൺസൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ടിപ്പിക്കൽ ഹോം സർക്യൂട്ട് ക്യാൻ ഡെലിവർ 15 to 20 ആംപിയർ. അത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങളത് വീട്ടിൽ ഭയങ്കര കെയർഫുൾ ആയിരിക്കുക ഈ കാര്യത്തിൽ. സോ ദി ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ, ഈ ഒരു കറണ്ടിൻ്റെ ഓരോത്തിനും പേരുണ്ട്. അതായത് ഫസ്റ്റ് വി കോൾ ദി ത്രിഷോൾഡ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ. ദ ത്രിഷോൾഡ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ ഇസ് ദ മിനിമം കറണ്ട് ദാറ്റ് എൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ക്യാൻ ഡിറ്റക്ട്. അത് ഒരു മിനിമം കറണ്ട്, അതായത് നിങ്ങൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു മിനിമം കറണ്ടാണ് ത്രിഷോൾഡ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ. അത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കില്ല. ഈ ഒരു കറണ്ട് 0.5 mA നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിലേക്ക് ഒന്നും ഉണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല. അപ്പം ദിസ് വി കോൾ ആസ് ദി 0.5 mA and for DC it is 2 to 10 mA. Next one, it comes the let go
current. Let go current is the maximum current at which the subject can voluntarily withdraw, at which the involuntary muscle contraction, reflex withdrawals, and secondary physiological effects may also affect. ഇത് ഈ ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് പറഞ്ഞാൽ അത്ര നല്ല ഒരു കറണ്ട് അല്ല. ഇതിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് കൂടുതൽ ഹാർംസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. അത് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമല്ലോ, നിങ്ങൾക്കൊരു ഷോക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കൈ ഇങ്ങനെ വിഡ്രോ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ആ ഒരു ഹാൻഡ് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കറണ്ടാണ് ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട് എന്ന് പറയാം. ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ടിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ബോഡിയിൽ കൂടുതലായിട്ട് ഹാർം ഉണ്ടാവില്ല. അതായത് ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരു വയർമാന് നോർമലി ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കറണ്ടാണ് ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട്. അതായത് ചെറിയൊരു ഇലക്ട്രിക്കൽ കണക്ഷനോ നിങ്ങൾ ഫാൻ എന്തെങ്കിലും റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചെറുതായിട്ടൊരു ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെടില്ലേ, ഷോക്ക് അനുഭവപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഹാൻഡിനെ വിഡ്രോ ചെയ്യും. ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ടാണ്. അത് നിങ്ങളുടെ ബോഡിക്ക് ഒന്നും പാരലിസിസോ ബേൺസോ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. ആ ഒരു കറണ്ടിലാണ് നമ്മൾ പറയാം ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ട്. അത് 6 to 100 milliampere ആയിരിക്കും. So next one comes very very severe, that is respiratory paralysis, pain and fatigue at as low as 20 milliampere. So ഇത് ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കുക, 6 to 100 milliampere ഇതാണ്. പിന്നെ ഈ 6 milliampere എന്ന് വേണം 100 milliampere ആണ്. ഇത് 0.5 milliampere ആണ്. പിന്നെ ഇത് at as low as 20 milliampere, the involuntary contraction of respiratory muscles can cause aspiration and respiratory arrest if the current is not interrupted. Strong involuntary contraction of other muscles can cause pain and fatigue. അതായത് ഒരു 20 milliampere കറണ്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡി, നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡിൽ വിഡ്രോ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടാണ് അതായത് എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ നോട്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്, ഇത് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ് നോക്കുക. ഈ വേർഡ്സ് നിങ്ങൾ സ്ട്രെസ് ചെയ്തെടുക്കുക. ഇഫ് കറണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റഡ്, ഈ കറണ്ട് ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടെങ്കിൽ, അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ 20 milliampere ഒന്നും വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. പക്ഷേ അതെന്താ വെച്ചാൽ ആ ഒരു 20 milliampere കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ് സംഭവിക്കും. അതായത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്രീത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, ശ്വാസം മുട്ട് സംഭവിക്കും, പെയിൻ ഉണ്ടാവും. അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആ ഒരു ഷോക്ക് ഉള്ള സ്ഥലത്ത് പെയിൻ വരും. പിന്നെ ഫാറ്റിഗ് എന്ന് വെച്ചാൽ മസിൽ പിടുത്തം, മസിൽ കോൺട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും. സോ ഇത്രയാണ്. അതായത് ഈ 20 milliampere കറണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടൈം വരെ ഇൻറ്ററപ്റ്റ് ചെയ്യാണ്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാലാണ് ഉണ്ടാവുക റെസ്പിറേറ്ററി പാരലിസിസ് ആൻഡ് ഫെയിൻറ്റിംഗ്. നെക്സ്റ്റ് വൺ വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ 75 to 400 milliampere can cause heart muscles to contract uncontrollably, altering the normal propagation of electrical activity of the heart. The heart rate can rise up to 300 beats per minute rapid. Disorganized and too high to pump any normal rhythm can occur only return using a defibrillator. അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു. അതായത് വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 75 to 400 milliampere കറണ്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡി റിസീവ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു, സഡനായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റും, ഒരാൾ ഷോക്ക് അടിച്ചിട്ട് നേരെ തറയിലേക്ക് വീണു പോകും. തറയിലേക്ക് വീണ് പോയാൽ അയാൾ എന്താ പറയുക, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്പീഡിൽ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവും. അത് എത്ര മിനിറ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും അറിയോ? അത് 4 മിനിറ്റ് വരെ അയാളെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് എങ്ങനെ സ്പീഡിൽ ബീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നിങ്ങൾ ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഡീഫിബ്രിലേറ്റർ എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്ന് സേവ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക, ഹാർട്ട് ബീറ്റ് അതോടുകൂടെ സ്റ്റോപ്പ് ആവും. നിങ്ങൾക്കത് കേൾക്കാൻ പറ്റുമല്ലോ, അണയുന്ന തീ ആളിക്കത്തും എന്ന് പറയില്ലേ. അപ്പോൾ അതന്നെ, അത് ഹാർട്ട് ബീറ്റ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുമ്പോൾ അത് ഭയങ്കരമായിട്ട് എന്താ പറയുക, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഹാർട്ട് ബീറ്റ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടാവും. കൂട്ടി അവസാനം അതങ്ങ് സ്റ്റോപ്പ് ആവും. ആ സമയത്ത് സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്ന ആ ഒരു ഹാർട്ട് ബീറ്റ്, അൺകൺട്രോളബിൾ ഹാർട്ട് ബീറ്റാണ് നമുക്ക് എന്താ പറയുക വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ എന്ന് പറയാം. അത് 300 to 300 BPM ബീറ്റ്സ് പെർ മിനിറ്റ് വരെ ഉണ്ടാവും. Okay, so next one, sustained myocardial contraction, burns and physical injury. At 1 to 6 ampere, the entire heart muscles contracts and heart stops beating. അതായത് ഇത് നമ്മൾ നോക്കിയാൽ മതി, ഒരു 75 to 400 milliampere ആണ്. ഇത് 1 to 6 milliampere വെച്ചാൽ ചില സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്തു, ഹാർട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല. അതായത് ബീറ്റിംഗ് കൂടുന്നില്ല, സഡനായിട്ട് നമുക്ക് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാവും. സഡനായിട്ട് ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ സംഭവിക്കുക,
ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടായാൽ അവിടെ കടന്നു, അയാളവിടെ തീർന്നു. അതാണ് പറയുക സസ്റ്റെയിൻ മയോകാർഡിയൽ കോൺട്രാക്ഷൻ, ബേൺസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഇഞ്ചുറി, heart contracts and heart stops beating. This will not cause irreversible tissue damage. However, a normal rhythm will return once the current is removed at or after 10 ampere. However, burns can occur particularly at a point of entry and exit. ഇതെന്താ സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ ഇത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഹൈ ഷോക്ക് ഒക്കെ ഇട്ട ശേഷം അയാൾ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ആയിട്ട് അവിടെ നിലത്ത് കിടക്കണം. അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു, അപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. സോ ഈ പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ കയ്യിൽ ബേൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. അത്ര ഹൈ കറണ്ട് വന്നതുകൊണ്ട് കയ്യിലും പിന്നെ എവിടെയാണ് കയ്യിലോ ഹാൻഡിലോ ലെഗിലോ സോ എവിടെയാണ് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സണിന് ബേൺ കിട്ടിയത്, ആ പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് എൻ്റർ ചെയ്തത് ആ സ്ഥലത്ത് ബേൺസ് ഉണ്ടാവും. So next one we see the effect of electricity on the human body. That is, first is the electrical shock received when a current passes through the body. Severity of shock depends on the path of the current through the body, amount of current flowing through the body, length of time of the body in the circuit. So ഇത്രയും 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഷോക്കിൽ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്. ഈ 3 കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ ഫിസിയോളജിക്കൽ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ഇലക്ട്രിസിറ്റിയിൽ നോക്കേണ്ടത്. അത് path of a current through the body. And next one, amount of current flowing through the body. അതാണ് പറഞ്ഞത് 0.5 milliampere ആണെങ്കിൽ അത് threshold of perceptionും 2 to 10 milliampere ആണെങ്കിൽ അത് 2 to ഇവിടെ നോക്കാം, ഇവിടെ 6 to 100 milliampere ആണെങ്കിൽ അത് ലെറ്റ് ഗോ കറണ്ടും, പിന്നെ at low as 20 milliampere ആണെങ്കിൽ അത് റെസ്പിറേറ്ററി പാരാലിസിസ് if the current is not interrupted. സോ അങ്ങനെയാണ് ഈ സിവിയറിറ്റി ഓഫ് ഷോക്സ് ഉണ്ടാവുക. സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് കറണ്ട് ഫ്ലോയിങ് ത്രൂ ദി ബോഡി, ലെങ്ത് ഓഫ് ടൈം ദി ബോഡി ഈസ് ഇൻ ദി സർക്യൂട്ട്. അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഈ റെസ്പിറേറ്ററി പെയിനും ഫാറ്റിങ്ങും 20 milliampere ധാരാളമായിരിക്കും, പക്ഷെ അത് എത്ര സമയം വരെയാണ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പേഴ്സൺ അത് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ചില ഷോക്ക് ഉണ്ടാവും, ചില ഷോക്കിൻ്റെ 1 to 6 milliampere ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഷോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ, ഈ ഷോക്ക് അതായത് സസ്റ്റെയിൻ മയോകാർഡിയൽ കോൺട്രാക്ഷൻ. ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ സഡനായിട്ട് എന്താ പറയുക, അയാൾ അങ്ങനെ നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ കറണ്ട് ഷോക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെറിച്ച് പോകുന്നു. ഷോക്ക് അടിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ തെറിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ബാക്ക് സൈഡിൽ വീഴുന്നത്, അതാണ് ഇത് പറയുന്നത്. So length of time, this corresponds to the these are all correspond to the electrical shock. So in the next class we see about micro shock hazards and macro shock hazards. Micro shock hazards പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ബോഡിയിൽ ഒരു മില്ലി ആംബിയർ കറണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ബോഡിയുടെ കൂടെ അതായത് സ്കിന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ ഒരു കാത്തർ ട്യൂബ് ഇൻസർട്ട് ചെയ്യുമല്ലോ ഒരു ICU പേഷ്യൻസിലൊക്കെ. ആ പേഷ്യൻസിൻ്റെ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മെഡിക്കൽ പ്രൊസീജിയറിൽ ഇൻ കേസ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീക്കേജ് സംഭവിച്ച് ആ കറണ്ട് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിനുള്ളിൽ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടാവും. അത് നമ്മൾ എന്താ പറയുക, മൈക്രോ ഷോക്ക് ഹസാർഡ്. അതായത് മൈക്രോ ഷോക്ക് ഹസാർഡിന് 10 മൈക്രോ ആംപിയർ മതി. 10 മൈക്രോ ആംപിയർ മതി നിങ്ങളുടെ ഹാർട്ടിനെ സ്റ്റോപ്പ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്, ഹാർട്ടിന് വെൻട്രിക്കുലർ ഫിബ്രിലേഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അതാണ് നമ്മൾ മൈക്രോ ഷോക്ക് ഹസാർഡ് എന്ന് പറയാം. അതായത് ഹാർട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് ബോഡീൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കൂടി പെനിട്രേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഹാർട്ടിലേക്ക് ഡയറക്റ്റായിട്ട് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതാണ് മൈക്രോ ഷോക്ക് ഹസാർഡ്. പിന്നെ മാക്രോ ഷോക്ക് ഹസാർഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക്കൽ വർക്കർ, അതായത് നിങ്ങൾ ഒരു ഫാൻ റിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന ഒരു ഷോക്കാണ് മാക്രോ ഷോക്ക് ഹസാർഡ്. അത് മാക്രോ ഷോക്കാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഹാൻഡ് ത്രൂ കോൺടാക്ട് വരുന്ന ഒരു ഷോക്കാണ് മാക്രോ ഷോക്ക് ഹസാർഡ്സ്. സോ ഇത് 2 ടൈപ്പ് ഓഫ് ഷോക്ക് ഹസാർഡ്സ് നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കാം. ഓക്കെ.